मंगलमयी मंगलकरं वीतरागवीणा नमोताहि चाते वै हरिहन्ताहि नमः। करि मंगलकरि हो महा ग्रंथकरण को जाते मिले समाय आने निज श्री मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ से प्रथम अधिकारना अंतर्गत वक्ताना स्वरूपनी चर्चा चाले छे। वक्तानी जे विशेषताओं होवी ज जोईए एवी विशेषतानी चर्चाओं तो थई गई कि आत्मानुं भान होवुं जोईए, शास्त्र संबंधी यथार्थ ज्ञान होवुं जोईए, परिणामों उपशम होवा जोईए, विशेष तीव्र कसाय आदि न होवा जोईए, उत्सूत्रवासी न होवो जोईए, क्षमादिना भाव भले धारण करे, परिणाम भले वर्तमान में सारा होय परंतु उत्सूत्रवासी होय तो पण ए कल्याण में निमित्त बनतुं नथी। अर्थात तो भगवाने बतावेला मार्गनो उद्देश्य खबर ना होय, सूत्रोनो मर्म ख्याल ना होय, एवी अनेक विशेषताओं आपणे अनेक व्याख्यान द्वारा विचार विमर्श करी। त्यार पछी वक्ताना स्वरूपना अंतंतमां पंडित टुडनमलजी कहे छे, विशेष लक्षण बतावता कहे छे पेज नंबर 70 पर से वળી वक्ताना विशेष लक्षण आ प्रमाणे छे कि जो व्याकरण न्यायादि वा मोटा मोटा जैन शास्त्रों तेने विशेष ज्ञान होय तो विशेषपणे वक्तापणुं शोभे। विशेषता बतावी छे। सामान्य ज्ञान होय तो चाले, परंतु विशेष ज्ञान होय शास्त्रनुं कह्युं व्याकरण न्याय आदिनुं विशेष ज्ञान होय तो वक्ता विशेष शोभे। अर्थात विशेष एनी वातमां दृढ़तामां और 4 चांद लागी जाए એટલું માત્ર અહીંયા કહ્યું। और પછી વિશેષતા बतावे છે। मूल विशेषता શું बतावे છે? वળી એ ઉપરાંત अध्यात्म रस द्वारा पोताना स्वरूपનું यथार्थ अनुभवन जेने न थयुं होय શું કહે છે કે अध्यात्म रस थी विहीन होय, अध्यात्मनो रस ना होय એટલે आत्मानी कदर ना होय, आत्मा प्राप्त करवानी जेने गरज ना होय, जिज्ञासा ना होय, भले मोटा मोटा कर्म सिद्धांतों घणुं ज्ञान होय, बहार में घणी उत्कृष्ट क्रियाओं पण पालन करतुं होय, परंतु अंतरंग परिणति में ए बधुं करवा पाछळनो हेतु शुं छे ए ज खबर ना होय, मूल भूली गयो होय, स्वरूप में स्थिर थवुं ए ज एकमात्र कर्तव्य छे ए ख्याल ना होय, स्वरूपना परिचय तरफनी कोई बात एना परिणाम में आवती ना होय। समझो कर्मनी तो घणी मोटी बात करे, कर्मनी भेद भेद प्रभेद प्रकृतियानुं खबर होय, ऊंची ऊंची बहारनी क्रियाओं पण कड़क पालन करतो होय, परंतु अंतरंग दृष्टि में उपयोग स्थिर करवानो जो उद्देश्य खबर ना होय एम कहें। कुल मळीने कहेवुं छे के जे अध्यात्मनो रसिक ना होय, आत्मा नो परिचय करी एमां रमवुं छे एवुं प्रयोजननी ज खबर ना होय तो कहे छे काई एनो अर्थ सरतो नथी एम। मतलब मंजिल खबर ना होय, रस्तामां तेज चालतो होय, बराबर भागतो होय, समयसर उठीने दौड़तो होय, पण क्यां जवुं ए खबर ना होय। ख्याल आवे के नहीं? एवी दशा पण जीवनी होय छे। दिशाबोध ना होय, कई दिशा में जवुं यथार्थ दिशानो एने ख्याल ना होय, घणा व्रतादि पालन करतो होय एम कहेवुं छे, परंतु एनो उद्देश्य शुं छे? बहार में विरक्त थई
ઉપયોગ આત્મામાં સ્થિર કરવા પાછળનો જરા પણ એને પુરુષાર્થ ના હોય એમ અહીંયા કહે છે. વળી એ ઉપરાંત અધ્યાત્મ રસ દ્વારા પોતાના સ્વરૂપનું યથાર્થ અનુભવન જેને ન થયું હોય, એટલે આત્માનો અનુભવ ન હોય, પરંતુ જૈન ધર્મના મર્મને ન જાણતા માત્ર પદ્ધતિ દ્વારા જ વક્તા થાય છે. પદ્ધતિ દ્વારા વક્તાનો શું અર્થ છે? પરંપરામાં જે કહ્યું, થોડું ભણેલો છે, થોડું વાંચી શકે છે, મંદિરમાં આવે છે, તો માત્ર શાસ્ત્ર વાંચન પદ્ધતિ દ્વારા, શાસ્ત્ર વાંચનની પદ્ધતિ પહેલા હતી ને કે પૂજન આદિ કરવું, પછી શાસ્ત્ર વાંચવું, એકદમ યંત્રવત પ્રક્રિયાઓ હોય, હે ને? આપણે યંત્રવત પ્રક્રિયાઓ હોય છે કે નહીં? મંદિરમાં આવું, 3 પ્રદક્ષિણા કરવી, 3 વાર નમવું, પછી 8 આના કે 1 રૂપિયાનો સિક્કો નાખવો, પછી 8 દ્રવ્ય ચઢાવવા, બધું યંત્રવત હોય. એની પાછળનો ઉદ્દેશ મર્મ કાંઈ જ ખ્યાલ ના હોય. અંતરંગ પરિણતિમાં આ સ્વરૂપ પામવા જેવું છે, એને દુઃખોના દૂર કરવાનો ઉપાય ભગવાનની પ્રતિમામાં દેખાય છે, એવી જાતિનો અહેસાસ નહીં હોય અને બહારની ક્રિયાઓ યંત્રવત માત્ર કરતો હોય. પછી પ્રવચન હોય તો કોઈ એવો વક્તા હોય કે એવી ગણેલો છે, થોડું વાંચી શકે છે, સંસ્કૃત જાણે છે, થોડું હિન્દીમાં સમજાઈ શકે છે, તો પદ્ધતિ દ્વારા ખાલી વાંચના થતી હોય, પણ એવો જીવ હોય કે જેને અધ્યાત્મનો રસ ના હોય. સમજો, મૂળ વાત એ છે, આત્માનું ભાન હોય એવો વક્તાની અહીંયા મુખ્ય રૂપથી વાત ચાલે છે, મુખ્ય વક્તાની ચર્ચા ચાલે છે. સર્વજ્ઞ ભગવાનની પરંપરામાં શ્રદ્ધા દ્રઢ હોય અને આત્માની પરિણતિ શુદ્ધ હોય એવા વક્તાની મુખ્યતાથી વાત ચાલે છે. છતાં કોઈ જીવ આત્માનો અનુભવી ન હોય, આગળ આવવા વાળું છે, આત્માનો અનુભવી ન હોય, પરંતુ અધ્યાત્મનો રસ રાખતો હોય, જેનું પ્રયોજન મુક્તિ હોય, જેને સંસારની મોહજાળથી મુક્ત થવું છે એવો ઉદ્દેશ હોય, એવો સ્વાધ્યાયી જીવ પણ ચાલે. પરંતુ જેને આત્માનો રસ જ ના હોય, માત્ર વાંચવાની ખાતર વાંચન ચાલતું હોય, તો એવા જીવની અહીંયા વાત કરે છે. તો એવા પદ્ધતિ દ્વારા જે વક્તા થાય છે, તો તેનાથી અધ્યાત્મ રસમય સાચા જૈન ધર્મનું સ્વરૂપ કેવી રીતે પ્રગટ થાય? તો એ આત્માની વાત, અર્થાત તો સ્વરૂપ આત્મા દેહથી જુદું છે, દેહની ક્રિયાઓથી જુદું છે, દેહના લક્ષથી થતા પરિણામથી જુદું છે, સ્વભાવથી જુદું છે. આ ભૂમિકામાં રાગ આદિ આવે ખરું, દેવ ભગવાનની ભક્તિના ભાવ આવે ખરા, પરંતુ એ સ્વભાવ છે, એનાથી આત્મકલ્યાણ થતું નથી. આત્મકલ્યાણ તો એવા પ્રકારના ભાવોથી ઉપાદેય બુદ્ધિ હટાવી ક્રમશઃ એનાથી વિરક્ત થઈ સ્વરૂપમાં લીન થવાથી આત્મકલ્યાણ થાય છે. એ વાત કઈ રીતે બતાવી શકે કે જેને આત્માનું ભાન પણ નથી અને આત્માનો રસ પણ નથી? આત્માની વાતથી જે ચીડાય છે, શું આખો દિવસ આત્મા 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 કરો છો, હે ને? એવા જીવો પણ હોય છે. કોઈક એવી વાત બતાવો, વાર્તાઓ બતાવો, પુણ્યની વાત બતાવો, પ્રજ્ઞાન યોગમાં પાપ પુણ્યના ફલ બતાવો, પણ પાપ પુણ્યના ફલમાં જીવ કેવી રીતે સ્થિર રહ્યો એના તરફ લક્ષ્ય જ ના હોય. એવા વક્તા પણ હોય છે. મોટી મોટી કથાઓ પણ બતાવે, પરંતુ એનું પ્રયોજન ખબર ના હોય. પાપના ઉદયમાં બતાવે અને પુણ્યના ઉદય પણ બતાવે, પરંતુ એ બંને ઉદયોમાં જ્ઞાની ધર્માત્મા કેવી રીતે ક્ષમતાને ધારણ થયા અને કેવી રીતે આત્માનું કલ્યાણ કર્યું, મૂળ એ બતાવવાનું ચૂકી જાય. અને એ બતાવવાનો રસ જ ના હોય, ચૂકી શું જાય, અને રસ જ ના હોય, એવા પણ વક્તા હોય છે. તો એવા વક્તા દ્વારા આત્માના સ્વરૂપની સ્પષ્ટતા કઈ રીતે સંભવે? તો કે ન સંભવે એમ કહે છે. મૂળ પાછું એમને ઇન્ડિકેશન કરી દીધું કે આવો અધ્યાત્મનો રસ વાળો જીવ વક્તા હોવો જોઈએ. મૂળ વાત અહીંયા એમ કહે છે. જો માટે આત્મજ્ઞાની હોય તો સાચું વક્તા પણ હોય. કારણ હવે પ્રવચનસારનું કોટેશન આપે છે. પ્રવચનસારમાં પણ કહ્યું છે કે આગમ જ્ઞાન, તત્વાશ્રદ્ધાન અને સંયમ ભાવ એ ત્રણે આત્મજ્ઞાન શૂન્ય કાર્યકારી નથી. સમજો, આનું બેલેન્સ બરાબર ખ્યાલ હોવું જોઈએ. આગમ માત્ર આગમ જ્ઞાન બેલેન્સ બરાબર કેવી વસ્તુ છે? આગળ તો શું કહ્યું કે ન્યાય વ્યાકરણ આદિ હોય વિશેષ, તો વક્તા વિશેષ એવી વિશેષતાથી શોભે, પણ માત્ર ન્યાય વ્યાકરણમાં પીએચડી કરે, સમજો,
અને એમાં જ પોતાનું મહત્વ સમજે, બરાબર કોઈ ખુલાસા કરી નાખે, વ્યાકરણની અનેક રમતો વિભક્તિ આદિથી વસ્તુના ઉકેલ બતાવે, પરંતુ આ બધું સૌક્ષ્મ જ્ઞાનનું ઉઘાડ છે અને આ જ્ઞાન ગાયકમાંથી આવે છે. એ ગાયકને ચૂકી જાય, એ ગાયક પામવાનો ઉદ્દેશ જેની પાસે ના હોય તો કહે છે કે આગમ જ્ઞાન શૂન્ય છે, આત્મજ્ઞાન શૂન્ય, આગમ જ્ઞાન, વ્રતાદિનું પાલન, સાત તત્વની શ્રદ્ધા, એ બધું વિકલ્પ રૂપમાં હોવા છતાં પણ કાર્યકારી નથી, બધું શૂન્ય છે. સમજો? એમ અહીંયા એમ કહ્યું છે. એમ કહ્યું એનો કોઈ અર્થ એમ કાઢે કે આગમ જ્ઞાન શૂન્ય છે અને આત્મજ્ઞાન કરે નહીં, અને આગમ જ્ઞાન શૂન્ય માની અને એમાં સ્વચ્છંદતા ગ્રહણ કરે સ્વાધ્યાય આદિમાં, તો કહે છે કે એ જીવ પણ વાસ્તવમાં એનું રહસ્યને સમજ્યું નથી. ઘણા જીવ એવા હોય ને કે એની શાસ્ત્રમાં આગમ જ્ઞાનને અને વ્રતાદિને જડની ક્રિયા કહી, એને સ્વપરના ભેદ વિજ્ઞાનના વિકલ્પને બંધનું કારણ કહ્યું. આગમ જ્ઞાન ગમે એટલા શાસ્ત્રનું જ્ઞાન વધારે પણ એમાં કોઈ લાભ થતો નથી. અને એમાં લાભ થતો નથી એટલે એમાં એમ બતાવવું છે કે એ બધું કરવા પાછળનો હેતુ શું હતો કે આત્માને વ્યવસ્થિત યથાર્થ ઓળખી અને વિકલ્પથી નિવૃત્ત થવાની વાત હતી. પણ એટલે એને એ આગમ જ્ઞાન આદિને આત્માની અનુભૂતિની સામે શૂન્ય કહ્યું છે. આત્માની અનુભૂતિનો તો પુરુષાર્થ કરે નહીં, સ્વરૂપમાં જવારૂપ પરિણતિ અભ્યાસ તો કરે નહીં, અને બહારના કાર્યોને છોડી અને પાપમાં રમે એવી વાત અહીંયા નથી કહી. અને બધી વાત બરાબર યથાર્થ જાણવી જરૂરી છે. કોઈ કહે કે નહીં આગમ જ્ઞાન તો કાર્યકારી નથી ને, તો આત્માનુભૂતિની સામે કાર્યકારી નથી. અને આગમ જ્ઞાન આત્મજ્ઞાનના નિમિત્ત બનાવવા હેતુ હતું, પણ એ માટે એ હેતુ રૂપ ન માન્યું અને માત્ર ઉઘાડ માટે અભિમાન કર્યા, તો કહે છે કે હું તારું આગમ જ્ઞાન એને સંસારમાં રખડાવવામાં નિમિત્ત બનશે, કે આત્મામાં રહેવામાં નિમિત્ત ન બન્યું, તો એવું આગમ જ્ઞાન કરીને પણ શું તે મેળવ્યું એમ અહીંયા કહે છે. કુલ મળીને આત્મજ્ઞાનની મુખ્યતા બતાવી છે. આત્મજ્ઞાન કહો કે સ્વરૂપનું સ્પષ્ટતા કહો કે બહારમાં મોહરાગ દ્વેષનો અભાવ કરવાની વિધિ કહો, કસાયમાં રહેવા જેવું નથી એવા નિર્ણય ધારણા જ્ઞાન કહો, એવી ધારણા પછી પણ સ્વરૂપમાં વિશેષ પુરુષાર્થ અહીંયા એનો ઉપદેશ અહીંયા એ માટે અહીંયા કહ્યો છે. મૂળ વાત એ છે. કોઈ માત્ર એમ કહે કે જો એ લખ્યું છે આગમ જ્ઞાન તત્વાર્થ શ્રદ્ધા, તત્વાર્થ શ્રદ્ધા એટલે સાત તત્વોની બરાબર શ્રદ્ધા કે નહીં, અને આશ્રમ સર્વનું કાર્ય ન કરે, અમને બરાબર ખબર છે, પણ આશ્રમને તું ઉપાદેય માને છે એનું શું, રાગને ઉપાદેય માને છે એનું શું, તો કહે છે એ તરફ તો તે વિચાર કર્યો જ નથી. તો કહે છે કે તારી જાણકારી વાળું જેટલું જ્ઞાન છે એનું કોઈ ફળ નથી આવતું. સામાન્ય હલકું પુણ્ય બંધાય, પાંચ ઇન્દ્રના વિષયોમાં તું ન દેખાય એટલા સમય, તો એનાથી શું મોટું કાર્યકારી છે. પાપ પુણ્ય સંપૂર્ણ અભાવ થઈ અને શુદ્ધાત્માના ગીત ગાવાના કાલમાં મુક્તિના બીજ રોપાય તો બરાબર છે એમ અહીંયા કહે છે. એટલે અહીંયા વક્તાના સ્વરૂપમાં આ પણ એક વાત બહુ ઊંચી વાત કહી. કોઈ બહારની ક્રિયાઓ અને એમાં કોઈ શિથિલતા લાવવાની વાત પણ નથી, અને એમાં ધર્મ માની લેવાની વાત પણ નથી. બહારની ક્રિયાઓનો નિષેધ નથી. કોઈ એમ માનીને કહે કે બહારમાં આવી જાતિની જે અહિંસા પરમો ધર્મ માં હિંસારૂપ ક્રિયાઓ ન હોવી જોઈએ, તો એ તો જડની ક્રિયા કહી અને એનો નિષેધ કર્યો નથી. એનો નિષેધ ક્યાં કર્યો છે? દ્રષ્ટિમાં નિષેધ, સ્વરૂપમાં નિષેધ કર્યો છે. પરિણામમાં નિષેધ, એની ભૂમિકાના યોગ્ય નિષેધ કર્યો નથી. જ્યાં નિષેધ કરવાનો છે, જ્યાં નિષેધ જોવાનો છે ત્યાં તો નિષેધ જોતો નથી, અને જ્યાં એનો નિષેધ નથી ત્યાં નિષેધ કરે છે. હે ને? પરિણામમાં કોઈ નિષેધ ચરણાનો યોગ તો ગુરુદેવ તો એને સમયસર સમજાવતા હોય તો પણ એક વાર તો આવી જાય કે રાત્રિમાં ભોજન કરવું પડે એવું મોક્ષાર્થીઓને આત્માર્થીઓને એવી નોકરી જ ના હોય. તો કોઈ જીવને એમ થાય કે અહીંયા ગુરુદેવ જડની ક્રિયાના કરતા કહે છે, એમ નથી ભાઈ, ચરણાનો યોગ છે. અરે એવી જાતિના ધન કમાવાની લાલચ હોય, એને દૂર દૂર જઈને તું જ્યાં મતલબ કે આત્માની વાત ચાલતી ના હોય એવી જગ્યાએ વસે, ધન બહુ મળે છે
અહીંયા 1 લાખનું પેકેજ છે, ત્યાં 20 લાખનું પેકેજ છે, પણ ત્યાં મંદિર આદિ છે કે નહીં, બહારમાં કોઈ એને એવી જાતિની આત્માની પ્રવૃત્તિ થાય, એમાં નિમિત્ત બને એવી જાતિની ત્યાં ધર્મ ક્રિયાઓ ચાલે છે કે નહીં, એને પહેલા એ જોવું જોઈએ. આપણે કોઈ જગ્યાએ જોબ કે જે પણ હોય તો પહેલા એ જાતિની વ્યવસ્થાઓ, કેમ કે પંચમ કાળમાં એટલા હીન પુરુષાર્થ વાળા જીવો આવે છે કે સત્સમાગમ એને મસ્ત અનિવાર્ય છે, નહીં તો એને લપસતા વાર થતું નથી. કેમ કે એવી હીનતા વાળા જીવો, એવા હીન પરિણામ વાળા જીવો એ આવે છે. તો એટલા માટે આ પણ બહુ જરૂરી છે. જો અહીંયા શું કહે છે, પાછું એને પુષ્ટ કરવા માટે દોહા પાહુડનો એક અહીંયા શ્લોક કોટ કર્યો છે, જે બહુ પ્રચલિત પણ છે. ગુરુદેવ વારંવાર એમના ઘણા પ્રવચનોમાં કથન પણ આવે છે કે પાંડે પાંડે પોતરા ખાંડિયા, અને એમ કહે. તો એ અહીંયા દોહા પાઉડનો એક પ્રચલિત શ્લોક છે, એ અહીંયા કોટ કર્યો છે. શું કહે છે જુઓ, પંડીય 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 કણ છોડી વિતુષ કંડિયા. ખ્યાલ આવે, સીધું ખ્યાલ આવે છે. પંડીય 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 3 વાર શબ્દ વાપરે, હે ને. હે મિથ્યા દ્રષ્ટિ, હે મિથ્યા જ્ઞાની પંડિત, હે મિથ્યા ચારિત્ર વાળા પંડિત, એમ મિથ્યા દર્શન, મિથ્યા જ્ઞાન, મિથ્યા ચારિત્ર વાળા હોય એ રીતે 3 પ્રકારના ગુરુદેવના પરિચયમાં લખ્યું છે. ત્યાં 3 વાર પાંડે પાંડે પંડિત પંડિત શબ્દ કેમ વાપર્યો કે હે મિથ્યા દ્રષ્ટિ પંડિત, પંડિત ને મિથ્યા દ્રષ્ટિ, હે ને. મતલબ કે બહુ અભ્યાસ તો કરે છે, બહુ શાસ્ત્ર તો વાંચે છે, પણ એમાં સંતુષ્ટ થઈ જાય છે. બહુ જ્ઞાન વધારવું એને તું સમ્યક જ્ઞાન માને છે, માત્ર જગની ક્રિયાઓને તું આચરણ માને છે. આત્મામાં રંગવું, એમાં નિમિત્ત બનાવવા હેતુ વિરક્ત થવાનું હતું, પરંતુ તું એમાં જ સંતુષ્ટ થઈ જાય છે. એટલે પંડિત 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 શબ્દ વાપર્યો. કણ છોડી, એને વિતુષ, તુષ એટલે ભૂષણ, છીલકું, એને પોતરા, કંડિયા ખાંડ્યા છે. કણ છોડીને પોતરા ખાંડ્યા છે. શાના માટે? કણની પ્રાપ્તિ માટે. હું બને કે ન બને, હે ને. બતાવ્યું ને લડમાં કાલે કે માનો કે અત્યારે તો આ બધું જોવા ન મળે ને. પેલા તો ઓલું ચોખાનું જે ઉપર શું વરી કે શું જે કંઈ કહેતા હોય એને ખાંડવામાં આવતું સાંભેલાથી. તો ખાંડીએ ને તો એમાંથી ચોખા છૂટા પડી જાય, અને ચોખા નીચે ભેગા થાય કણ, અને ઉપર શું દેખાય? ફોતરા દેખાય. તો કોઈ ભોળો જીવ હોય એને એમ થાય કે આને ત્યાં આટલા ચોખા જમા થાય છે, તો કેટલા ફોતરા ખાંડે છે અને એમાંથી ચોખા પ્રાપ્ત કરે છે. તો બજારમાંથી એકાદ મણ ફોતરા લઈ આવે અને પછી એને ખાંડે તો કેટલા ચોખા પ્રાપ્ત થાય. અને આવી સાદી સાદી ભાષામાં સિદ્ધાંત છે. એવું આપણે કરીએ છીએ કે નથી કરતા? આજ સુધી ગિરીશભાઈ ફોતરા લઈને ખાંડ્યા કે નહીં ખાંડ્યા? કે દરેક અજ્ઞાની આમ કરે છે. શું વાત કરો છો, એટલી બુદ્ધિ અમારે નથી? તો કે કહે છે, આચાર્ય કહે છે કયા ફોતરા, હે ને. માન લો કે બહારમાં જે પૂજા પાઠ આદિ, હે ને, એ તો પ્રોટેક્શન માટે હતું. એ કોઈ દાણા નહોતા. એ તો અંતરંગ પરિણતિ જ્યાં સુધી પૂર્ણ થતી નથી, અર્થાત તો સ્વસન્મુખતા વિશેષ વધતી નથી, અર્થાત તો સ્વસન્મુખતા થઈ નથી, એવા વખતે વિશેષ પૂજન આદિમાં જીવ જોવા મળે છે. અર્થાત જ્ઞાની ધર્માત્મા સાધક દિશાઓમાં ક્યાં જોવા મળે? સમ્યક દર્શનને પ્રાપ્ત કરી લીધું હોય છતાં વ્રત કરવાનો ભાવ ન આવતો હોય તો અભ્યાસ રૂપથી વ્રતનું જીવન જોવા મળે, અને બહારમાં જીવનને ભક્તિ સ્વાધ્યાય આદિ વિશેષ જોવા મળે. પંચમ ગુણસ્થાન વૃત્તિ જીવ શ્રાવક એક દેશ પાપનો ત્યાગ હોય, અનુગત ગ્રહણ કર્યા હોય, મુનિપણાનો અભ્યાસ, મુનિપણાનો પુરુષાર્થ ન ચાલતો હોય તો ગ્રસ્ત દશામાં કેવી રીતે જીવે? તો એ રીતે વિશેષ વિશેષ પાપ ન થાય, અને કેવી રીતે વિશેષ પાપથી વિરક્ત થઈ અને પુણ્યની રુચિ તો છે નહીં તો આત્મામાં સમાવાય, તો એવી રીતે જીવન જીવે. અને માનો કે કોઈને 2 ચોકડી કે સાઈનો ભાવ થઈ ગયો, આત્મદ્રષ્ટિ થઈ ગઈ, પણ મુનિપણાનો પુરુષાર્થ જ ન જાગે, તો કઈ રીતે જીવન જીવે? ગુરુ જીવન. એવી રીતે મુનિ રાખ, કોઈ મુનિ જીવનમાં આવી ગયા પણ પૂર્ણતા શ્રેણી ચડવાનો પુરુષાર્થ ન થયો, અને હરંતરી વ્રતમાં આત્માનો રસ લઈ આવે, પરંતુ બહાર આવે તો કેવી રીતે જોવા મળે? તો મહાવ્રત આદિમાં જોવા મળે, પ્રવચન આદિમાં જોવા મળે,
અને શાસ્ત્ર લખવાદીમાં જોવા મળે તો કોઈ જીવ એને જ મુનિ દશા માની લે, કોઈ બહારની ક્રિયાઓને, ધાર્મિક ક્રિયાઓને ધર્મ માની લે અને એ ક્રિયા કરીને મુક્તિ મળે છે એમ માની લે. મુક્તિના માર્ગમાં ક્રિયાઓ જોવા મળે, પરંતુ કોઈ આ ક્રિયાઓને જ મુક્તિનું કારણ માની લે અને માત્ર એમાં જ રચ્યો બચ્યો રહે તો કહે ફોતરા ખાંડવા જેવી કાર્ય છે. ખ્યાલમાં આવે છે કે નહીં? એ અહીંયા કહે છે. તો બહારમાં પ્રવચન આદિ જ્ઞાનીઓના જીવનમાં જોવા મળે તો કોઈ જીવ એમ માને તો એમાં સંતુષ્ટ થઈ જાય. અર્થાત તો વક્તાની મુખ્યતાથી કહ્યું છે કે કોઈ એમાં જ, એટલે શાસ્ત્રના અર્થમાં લખ્યું જુઓ, પય અથમ ટુટ્ટોસી પરમથમ. શું કે પર એટલે અથમ અર્થમાં અને શબ્દમાં સંતુષ્ટ થઈ જાય. પરમથમ ન જાણી, પરમાર્થને ન જાણવાના કારણે, પરમાર્થ એટલે શબ્દના વાચ્યને ન જાણવાના કારણે દેશનામાં મારા માટે શું કહ્યું છે એ સંબંધી ન વિચાર કરે, ખાલી દેશનાને ગ્રહણ કરે અને એના કથન કરે, એની વાંચના કરે, એના અર્થ કાઢે, એને વિશેષ રીતે લખે, લખાવે, વાંચે, વંચાવે, પણ એ પાછળનો શું ઉદ્દેશ હતો એ ખ્યાલ ન હોવાના કારણે, પરમાર્થ ખ્યાલ ન હોવાના કારણે શબ્દનો આત્મામાં ત્રણે કાળે અભાવ છે. શબ્દથી આત્માનો ધર્મ થતો નથી. વાણી દ્વારા વાણીનો ધર્મ નિભે છે. વાણી દ્વારા વિતરાગતાનો ધર્મ નિભતો નથી. વાણી દ્વારા વિતરાગતાનો ધર્મ બતાવી શકાય છે, પણ વિતરાગતાનો ધર્મ વિતરાગી તત્વ શુદ્ધાત્માથી પ્રાપ્ત થાય છે. એ રહસ્યનો, પરમાર્થનો, એની પાછળ મર્મનો ખ્યાલ ન હોવાથી વિતરાગની વાણીમાં સંતુષ્ટ થઈ જાય છે. 2 કલાક સાંભળીને સંતુષ્ટ થઈ જાય છે. 2-4 શાસ્ત્રોના અર્થ કાઢીને સંતુષ્ટ થઈ જાય છે. મને બરાબર ખબર પડે છે એમાં સંતુષ્ટ થઈ જાય છે. કઈ અપલક્ષણ હોય છે, હું બરાબર સમજાવું છું એમાં સંતુષ્ટ થઈ જાય છે. સમજાવે એમ શું સમજાવે કે કોઈ કોઈને સમજાવી શકતું નથી, પણ મેં કેવું સમજાવ્યું એવું જહેર પીતો હોય. પ્રયોગ મતલબ દ્રષ્ટિમાં, અભિપ્રાયમાં શું સમજાવે? કોઈ કોઈને સમજાઈ શકતું નથી. કોણ કોણનું કરે, એક દ્રવ્ય બીજા દ્રવ્યનું ન કરે, રાગથી વિતરાગતા ન થાય, પણ પોતે આવા વિકલ્પથી એને સુખ માને, મેં કેવું સમજાવ્યું એવી જાતિના અભિપ્રાયની પુષ્ટિ કરે તો કહે છે અને એમાં સંતુષ્ટ થઈ જાય. મૂળ તો એમાં સંતુષ્ટ થઈ જાય. અને ઘણા જીવો એમ, ભાઈ આપણે તો સવારે ઉઠીએ છીએ, 5 વાગે ઉઠીએ છીએ, વાંચન કરીએ છીએ, હે ને, મંદિર જઈએ છીએ, પ્રવચન પણ સાંભળીએ છીએ, અને જો કોઈ કહે આ ન કરવાના પક્ષની વાત નથી, અરે આવું તો હોય જ, પણ એમાં સંતુષ્ટ થઈ જાય એની વાત છે. એને તરત જ જીવને એ બધી જડની ક્રિયાઓ કહી છે ગુરુદેવ. અરે જડની ક્રિયાઓ કહી છે તો જડની જ છે, અને એના પ્રત્યે જે લક્ષ છે રાગની જ ક્રિયા છે. પણ એમાં એ કરવી ન કરવી એ વાતની કોમેન્ટ્સ ક્યાં છે કે એ ક્યારે ક્યારે હોય ને ક્યારે ના હોય. જ્યારે આત્મામાં રહે ત્યારે ના હોય, અને આત્મામાં ના હોય ત્યારે આવી જ ક્રિયાઓ વિશેષ એના જીવનમાં વિશેષ રૂપથી જોવા મળે. અને જીવનમાં હર સમય ભગવાને બતાવેલા તત્વોનું અવલંબન જ દુનિયાના દરેક અવસરમાં એને દેખાય કે જો બરાબર છે, કોઈ કોઈનું કરી શકતું નથી એ વાત દરેક જગ્યાએ સિદ્ધ કરે. અવલંબન નિરંતર રહે. ખ્યાલમાં આવે છે કે નહીં? એની વાત છે ભાઈ. પણ કોઈ જીવ એમાં અર્થમાં સંતુષ્ટ થઈ જાય તો કહે છે પરમત ન જાણાય, પરમાત્માને ન જાણવાથી શું લખે છે? મૂઢોસી, માટે મૂર્ખ જ છે. એ મૂર્ખ છે. કોણ? એ વિદ્વાન મૂર્ખ છે કે જે માત્ર બહારની અર્થ અને શબ્દમાં જ ફસાયો હોય, એ સંબંધી એને એના મર્મ ન સમજતો હોય તો કહે છે કે એની દશા તો કોઈ દુકાનમાં ફસાયો છે, કોઈ અહીંયા વાણી આદિનામાં ફસાયો છે, કોઈ ભક્તિમાં ફસાયો છે, કોઈ ભક્તિના રાગમાં ફસાયો છે, હે ને? ભક્તિના રાગનો રાગ ખ્યાલ આવે કે નહીં? ભક્તિ રાગ છે અલગ, અને એક ભક્તિનો રાગ અને એનો રાગ એમાં ફસાયું છે. ભક્તિનો નિષેધ નથી, ભક્તિના રાગમાં ફસાવું નિષેધ છે, અને ભક્તિનો ભાવ એનો વસ્તુ સ્વરૂપમાં નિષેધ છે.
બહારમાં ઘણા જીવો ફસાય છે, કોઈ અનેક પ્રકારની ધાર્મિક ક્રિયાઓમાં સંતુષ્ટ કરી દે. આપણે તો આટલા પૂઠા ચડાવ્યા આજે, તો આપણે તો ધર્મ કરી લીધો. પછી કોઈને એમ કહીએ કે ભાઈ જગની ક્રિયા છે, તો કે એટલે તો અમે નથી કરતા. તો એવા જીવ પણ હોય છે, તો કે તું એ જગની ક્રિયા ન કરવાનો સ્વામી બને. હાલ આવે કે નહીં? અરે એને કોઈ કરી શકતું નથી, એ તો જડનું જ પરિણામ છે. જગની ક્રિયા કહી એટલે હવે હું ન કરું તો તું ન કરવા પણ કરતા બન્યો. એ તો મને શું થયું હતું કે એવો રાગ આવ્યો હતો, અને આ ભૂમિકામાં એવો રાગ આવો ઉચિત છે, પરંતુ એ ધર્મ નથી, એ ધર્મનું કારણ નથી, એમાં સંતુષ્ટ થવા જેવું નથી, એનાથી વિતરાગતા આવતી નથી. પણ વિતરાગતા પૂર્ણ ન આવે ત્યારે જ્ઞાની ધર્માત્માઓ પણ આવા કાર્યોમાં જોવા મળે છે. તું આવા કાર્યોને ધર્મ માની અને તું એવી એમાં મહેનત કરીને સંતુષ્ટ થઈ જાય તો કહે છે કે ફોતરા ખાંડવા જેવું છે. ખ્યાલમાં આવે છે કે નહીં? બહુ સરળ છે, કોઈ સ્પીડ લાગે છે? સરળ કથન છે એને. આ તો વાંચી બી લીધું હોય તો પણ ચાલે, એટલી સીધી વાત છે. છતાં પણ આપણને એનો મર્મ રહસ્ય ખ્યાલમાં આવવો જોઈએ. જીવને એનો બેલેન્સ ખ્યાલ આવતો નથી. જ્યારે વ્રતાદિની વાત કહીએ તો કહે તો જળની કહી છે, તો કે જળની કહી છે, એક તો તું એને ધર્મ માની અને એમાં રોકાઈ જાય તો કહે છે કે ભાઈ એ જગની ક્રિયા છે ને, એ બાજુનો રાગ છે, પરંતુ એ આત્માનો સ્વભાવ નથી. અને એનો અભિપ્રાય તારો ખોટો હોય કે એને તું ધર્મ માનીને કરતો હોય તો અભિપ્રાય આજે જ બદલી દે છે. તો કે ધર્મ માન્યા વગર તો કરવું કે ન કરવું, એટલું કહી તો કરવું કે ન કરવું અમને તો સરળ લાગે છે આત્મામાં જવા કરતા. એને 2-4 દિવસ ભૂખ્યા રહેવાનું આપણી બહુ સામર્થ છે. 2-4 કરોડ તો આપણે આપી દેવામાં કઈ ફરક પડતો નથી. તો એ કરવું કે ન કરવું ધર્મ માન્યા વગર. અને જેને આત્માની વાત ખબર પડે છે, જેને આત્માનો મહિમા આવે છે, એને બહારમાં આવા પરિણામો એની જે સાધક ભૂમિકામાં આવા બાધક પરિણામ આવ્યા વગર રહેતા નથી. આવે તો આવા જ આવે. ખ્યાલ આવે કે નહીં? પરિણામ આવે તો કેવા આવે? આવા જ આવે. ક્યારે આવે? જ્યારે સ્વરૂપમાં ન રમાય ત્યારે આવે, અને સ્વરૂપનું ભાન ન હોય એની પૂર્વ ભૂમિકામાં આવી જાતિના પરિણામ આવ્યા વગર રહેતા નથી. સ્વરૂપની પ્રાપ્તિ થઈ જાય તો પૂર્વના પરિણામોને પણ નિમિત્તનો આરોપ આવે, અને જો સ્વરૂપની પ્રાપ્તિ ન થાય તો પૂર્વના પરિણામોને ફોતરા ખાંડવાનો આરોપ આવે છે. ખ્યાલમાં આવ્યો કે નહીં? મૂળ ઉદ્દેશ ચૂકી જાય તો જીવ તો કોઈ કાર્યકારી નથી. ઘણી વાતો છે ભાઈ. જુઓ, વક્તાના સ્વરૂપનું હવે અંતિમ ચરણ છે. હે પાંડે, હે પાંડે, હે પાંડે, તું કર્ણને છોડી માત્ર તું જ ખાંડે છે. અર્થાત તું અર્થ અને શબ્દમાં સંતુષ્ટ છે, પણ પરમાર્થ જાણતો નથી, માટે મૂર્ખ છે. એનો અર્થ આપણે કરે આગળ ઓર એનો વિસ્તાર કરે છે. વળી 14 વિદ્યામાં પણ પહેલા અધ્યાત્મ વિદ્યા પ્રધાન કહી છે. ફરીથી બતાવે હજુ વક્તા કેવો હોય, હે ને? અધ્યાત્મ વિદ્યા. ગુરુદેવે ત્યાં બહુ પરિચયમાં કહ્યું છે કે બાકીની બધી વિદ્યા તો મીંડા જેવી છે. કઈ વિદ્યા? બીજી વિદ્યાઓ ખબર છે? અપૂર્વ કઈ વિદ્યા? હા, ભણવાની વિદ્યા, વાણિજ્ય વિદ્યા, શિલ્પકલા વિદ્યા, રસોઈ વિદ્યા, અને બરાબર મેસૂર અમારે તો બરાબર ઉતરે છે. બરાબર આમ જરા પણ ન નરમ થાય ન કઠણ થાય, બરાબર એમ જનરલી મહેસૂલ બગડી જતું હોય. જનરલી ખ્યાલ આવે કે નહીં? તો કે અમે તો એમાં બહુ બરાબર અમારી વિદ્યામાં પ્રવીણ છીએ. ઉદ્ગલમાં બરાબર એની જે અનેક પ્રકારની ક્રિયાઓ થાય છે એમાં અમે એટલા હોશિયાર છીએ. તો કે એ બધી વિદ્યાઓ તો કેવી છે? 4 ગતિમાં રખડાવા વાળી છે. દેહ સંબંધી વિદ્યા અને વૈજ્ઞાનિક વિદ્યા, પછી બહારમાં એ ડોક્ટરેટ વિદ્યા, એ બધી વિદ્યા, શાસ્ત્ર વિદ્યા, શસ્ત્ર વિદ્યા, ઘણી વિદ્યા, અને કલા 72 કહીને તામે દો સરદાર, એક જીવ કી જીવિકા, એક આત્મ ઉદ્ધાર. લૌકિકમાં આ કથન છે. અને 72 કલા બતાવી છે. એમાં એક જીવની જીવિકા, એ જીવની જીવિકાની જે વિદ્યામાં બહુ પ્રવીણ રહે છે. અરે એ તો ઉદયાધીન છે આજીવિકા, હે ને? ચતુરાઈના આધીન નથી. એમાં કોઈ વિદ્યા છે જ નહીં.
અને 50 વર્ષ શોધ કરે અને એક વેપારી એનો લાભ લઈ લે છે કે નહીં? દુનિયામાં એવું બને છે કે નહીં? બરાબર 50 વર્ષથી ઓલો બરાબર શોધ કરીને એક નવું સોફ્ટવેર શોધી કાઢે અને પેલો જે અંગૂઠા છાપ વેપારી હોય ને એની બુદ્ધિ એમાં બહુ ચાલતી હોય કેવી રીતે સેલ કરવું, તો અરબો ખરબો એ કમાઈ લે. કઈ વિદ્યા? અરે શું કમાઈ લે? એ બી પાપ પુણ્યના આધીન છે. બહારમાં મૂળ તો આત્મવિદ્યા. અહીંયા લખ્યું વળી 14 વિદ્યામાં પણ પહેલા અધ્યાત્મ વિદ્યા. દરેક વિદ્યામાં અધ્યાત્મ વિદ્યા. શાસ્ત્રની વિદ્યામાં પણ અધ્યાત્મ વિદ્યા. શાસ્ત્ર જાણવામાં પણ એના પાછળનો ઉદ્દેશ તો આત્માને જાણવું. કેવો જાણવો? કેવો જાણવો? કે આત્મા બોલી શકતો નથી. વક્તાને એવી ખબર ના હોય તો બોલવાનું અભિમાન જરૂર હોય. ના ખ્યાલ આવે? આત્મામાં વાણીનો ત્રણેય કાર્ય ભાવ છે. આત્મા બોલે કે ભાષા બોલે, વાણી બોલે કે પૂતગલ બોલે? પૂતગલ બોલે. અને પૂતગલ બોલવાનો ગુણ ધરાવે છે અને બોલવાનો રાગ આત્માની વિકૃતિ છે. પૂતગલના બોલવાનો સ્વભાવ અને આત્માની બોલવાની રાગની ક્રિયા, એ બંનેનું જ્ઞાન એ આત્મા છે. એવું આત્મા આત્માને ન જાણતો હોય, આત્માની એ વિદ્યામાં જે પારંગત ન હોય, એ વિદ્યામાં કુશળ ન હોય, ગાયકનો અનુભવ કરવાનો જેનામાં વિદ્યા આજે આવ્યું ને, આજનું તમારું બોલ જ ચાલતું હતું કે સોનું તો ચળકાટ વાળું છે અને માટીને ચળકાટ નથી, તો બંને તો જુદું છે. એમ સોનું માટીથી જુદું છે એમ ખ્યાલમાં આવે છે, પણ આત્મા અનંત પદાર્થોથી જુદો છે. પ્રભુ એ કેવી રીતે ખ્યાલ આવે? તો બેનશ્રી શું કહે છે? કહે છે કે એનો તો નિરંતર ચળકાટ છે. આ સોનું જેને જાણ્યું એ સામા જાણ્યું. ખ્યાલ આવ્યો કે નહીં? કેવી વસ્તુ સરળ છે. આમાં કયું મતલબ કે એવા કયા ન્યાય વ્યાકરણની પણ વાત છે. અને આ તો એકદમ મતલબ કે સીધો જીવ 8 વર્ષનો થયો તો એ આવે કે ભાઈ કે આ સોનું જે આમ જેમાં ચળકે છે, આ સોનું છે, આ માટી છે, એવી ખબર કોણે પડી? એવી ખબર પડવા વાળો પદાર્થ કોણ છે? આત્મા દેખે છે. એના કરતા જે દેખનારો હું છું એના નિર્ણય કરવાની વાત છે. દેખે છે એનો સ્વભાવ છે અને હું છું એ વિદ્યા છે. એ વિદ્યાનો અભ્યાસ છે. એમાંથી નીકળે છે ભાઈ. એને એક એક બોલ આપણે એમાં ચલાવીએ ગુરુદેવના પ્રવચનના માધ્યમથી, તો એમના હૃદયમાં શું રહસ્ય ભર્યા છે એ ખ્યાલમાં આવેલું છે. લખ્યું છે, તમે વાંચજો. આત્મા કેવો છે? જાણનારો, દેખનારો છે. એટલું ના કહ્યું. એ દેખનારો તે હું છું, એ આત્મવિદ્યા. આત્મા દેખે છે એમાં શું નવાય? આત્મા ન દેખે તો આશ્ચર્યની વાત છે. આત્મા જાણવાનું બંધ કરી દે તો આશ્ચર્ય કે આત્મા છે જાણતો નથી, તો બહુ મોટું આશ્ચર્ય થઈ જાય. હે ને? પણ એવું આશ્ચર્ય કરવા જેવું નથી, કેમ કે આત્મા અક્ષરના અનંતવા ભાગનું જ્ઞાન પણ એને ખુલ્લું રહે છે. એ કેન્દ્રીય બટાકાનો જીવ પણ જાણે છે. હે ને? એક નોક પર રહેલા અણુમાં રહેલા અનંત જીવ પણ જાણવાના, જેવી રીતે સિદ્ધ ભગવાનને જાણવાનો સ્વભાવ છે એવો જ સ્વભાવ એનો છે. નાશને પ્રાપ્ત થતો નથી. પણ જાણનારો, દેખનારો, જે દેખનારો છે તે હું છું, એ આત્મવિદ્યા છે. ખ્યાલમાં આવે ને? તો આત્મવિદ્યામાં જે કુશળ હોય એને કાંઈ પણ ભાર ના હોય માથે. હે ને? એ કેમ કે વાણીનો સ્વામી બનતો નથી. રાગમાં પરાયાપન છે અને જ્ઞાનમાં આપનત્વ છે. એવી વિદ્યામાં ચાલતો નિર્જરાને કરે છે. કર્મ ખરે છે એને જાણે છે અને આત્માનો રસ છે એને ભોગવે છે. અને જ્ઞાન સ્વભાવમાં ક્યારેય જ્ઞાનનો અભાવ થતો નથી. એવી દ્રઢતા અને એવો વિશ્વાસ, નિશંક નિર્ભય જીવન જીવે છે. દુનિયામાં ઉથલ પાથલ થાય, ઉદયો આગળ પાછળ થાય, પરિણામો હિન ઓર અધિક મંદ ને બધા થાય, છતાં જ્ઞાનની એકરૂપતાનો, જેને આત્મવિદ્યાનો જેને અભ્યાસ છે, કુશળ છે, એ વ્યવસાય જે એનો આત્મવિદ્યાનો છે, એને જે વ્યવસાય ચાલે છે, એવો વક્તા અહીંયા કહે છે કે એની જે પ્રરૂપણા છે એ ક્યારે પણ સ્વરૂપને ન પમાવે એવી એના પાસે કોમેન્ટ્સ જ નથી હોતી. ખ્યાલમાં આવે છે કે જો આ એક પદ્ધતિ બુદ્ધિ વાળો જે કહ્યો ને કે બસ એક પ્રોફેશનલ વક્તા, અને એક આ તમે પ્રોફેશનને આપી દો. એક ન્યાયમાં પીએચડી કરે, ડોક્ટરેટ કરે, અને ડોક્ટરનું નામ ધરાવે,
પણ સમર્પિત જીવ ના હોય તો સામેવાળા વક્તાને પણ હૃદય ન જામે, એવો નિમિત્ત શ્રોતાને પણ એવો નિમિત્તિક સ્વરૂપ. પણ જે પોતે સમર્પિત છે, જે જેને એનો ચહેરો ખીલી જાય, એને હૃદય ખીલી જાય, એને એ રમે, નિરપેક્ષ વક્તા હોય, અને જે અંદરમાં આત્મરસિક હોય, બીજામાં લખ્યું છે, જો લખ્યું છે, માટે અધ્યાત્મનો રસિક વક્તા હોય તે જ ધર્મના રહસ્યનો વક્તા જાણવો. અધ્યાત્મનો વક્તા એટલે શું? અધ્યાત્મનો રહસ્યનો રસિક એટલે શું? હે ભગવાન આત્માથી શરૂઆત કરે, હલાવે કે નહીં, અને અહા અહા હા કરીને સમેટે. શું સામે શું ચાલે છે શ્રોતાઓનું, એનું જરા પણ એને એ પ્રમાણે નિરપેક્ષ પણ હોય. કેમ કે ભગવાન આત્મા બતાવું જેનો એકમાત્ર ઉદ્દેશ છે. એમ અહીંયા પંડિતજી લખે છે. ભલે ભાષા એ નથી અહીંયા પંડિતજીની, પણ ભાવ એ છે. એમને થોડી ખબર હતી કે 200 વર્ષ પછી કોઈ આ વાત, આવો કોઈ વક્તા આવશે કે ભગવાન આત્માથી શરૂઆત કરશે. કોઈ પણ પ્રવચન જોઈ લો, અને ભગવાન આત્મા કેટલી વાર તમે ગણતા થાકો. અને બીજી વાત એ કેમ કે ઉદ્દેશ છે ને, 4 અનુયોગનો સાર ભગવાન આત્મા છે, 4 અનુયોગનું પ્રયોજન ભગવાન આત્મા છે. ભગવાન આત્મા દેહ નથી એ બતાવું 4 અનુયોગનું પ્રયોજન છે. ભગવાન આત્મા કર્મ નથી, ભગવાન આત્મા પાપ પુણ્યનું ફળ નથી, ભગવાન આત્મા જે ચારિત્રની મંદતા નથી, એને કસાયની મનતા નથી. ભગવાન આત્મા અનંત ગુણનો પિંડ છે. ભગવાન આત્મા કહીને એવો રસ બતાવે, એકમાત્ર પ્રયોજન કે ભાઈ તું ભગવાન છે. થાકીને હારીને જીવ આવ્યો હોય તો કહે કે ભાઈ તારામાં પલટવાનો સ્વભાવ છે, તારાનો એક અસ્વભાવ નામનો ધર્મ છે, હેને, કે જે પલટી અને તું તારામાં વિતરાગતાના સંસ્કાર નાખી શકે એવો તારામાં સ્વભાવ છે. કેમ? કેમ કે તારામાં એક સ્વભાવ નામનો ધર્મ છે. અનાદિથી કુસંસ્કારને તે નાખ્યા, અનાદિથી હું દેહ છું એમ કર્યું, પણ તારો આત્મા ક્ષણભર માટે પણ દેહ ન થયો એવો ત્રિકાલી સ્વભાવ આજે પણ મોજૂદ છે. એટલા માટે અને તારી પાસે એક બદલવાનો સ્વભાવ પણ છે કે જેથી તું તારા સ્વરૂપને એક ક્ષણભર જોઈ લે તો અનાદિના સંસ્કાર કેવા થઈ જાય? નિરર્થક થઈ જાય. અનાદિના જે તારા સંસ્કાર ક્ષણભરમાં નિરર્થક થઈ જાય એવી જાતિનું ભગવાન આત્મા છે. ક્યાં જવાનું છે? ભગવાન આત્મા ક્યારે પણ પૂદગલ નથી થયો, ભગવાન પણ ક્યારે છોડ્યું નથી. ભલે તું સંસ્કાર નાખ્યા, હું દેહ છું, હું પુણ્યમાં મને લાભ થાય છે, તે ગમે તેવા સંસ્કાર નાખ્યા, પણ તારો આત્મા એવો થયો નથી. જ્યાં તને એનાથી થાક લાગ્યો હોય તો એવા સંસ્કાર મટાડવા અને આવા તારા સુસંસ્કાર સમ્યક દર્શનના સંસ્કાર નાખવા કે દેહ આત્માનો આજે પણ નથી, છૂટો ને છૂટો છે. એટલે સંયોગમાંથી જુદો થતો દેખાય તો પણ તું જ્ઞાતા દ્રષ્ટા રહી શકે, સ્થિર રહી શકે એવી જાતિની તારામાં સામર્થ્ય છે. કેમ? કેમ કે દેહ તો આત્માનો ક્યારે નહોતો. એવી જાતિનો ભગવાન આત્મા કહીને હર જગ્યાએથી ભગવાન આત્મા કાઢે. એને રાગમાં પણ રાગ રૂપે થયો નથી એ પહેલા બતાવે, અને આટલો રાગ આવે તો પણ અભાવ કરવાનું સામર્થ્ય એ બતાવે, હેને, વિતરાગતા પ્રાપ્ત કરવાની વિધિ બતાવે, અને વિતરાગી છે એવો સામર્થ્યનો મહિમા કરાવે. ખ્યાલ આવે છે કે નહીં? તું વિતરાગી છે, રાગ રૂપે થયો જ નથી, હેને, એવો તારો સામર્થ્ય બતાવે. અને પર્યાયમાં આવો તને પૂર્વમાં એવો ખોટો ભાવ આવ્યો હોય કે 7મી નરીકનો બંધ થઈ ગયો હોય તો પણ કહે છે કે એવા બંધનો પણ મિથ્યા કરી શકે બંધને એવી જાતિની તારી પાસે પર્યાયમાં સામર્થ્ય છે. અસ્વભાવ નામનો ધર્મ છે. અસ્વભાવ એટલે શું? કે પલટવાનો, પૂર્વમાં ક્યારે સ્વભાવ પ્રગટ ન કર્યો હોય એવા સ્વભાવને તું પ્રગટ કરી શકે એવી તારી પાસે પર્યાયમાં સામર્થ્ય છે, હાલ સામર્થ્ય છે. ખ્યાલ આવે કે નહીં? એવી જાતિનું બહારમાં વક્તવ્યમાં ભગવાન આત્માનું સ્વરૂપ બતાવે. કેટલી જ્ઞાનીઓના હૃદયમાં કરુણા હોય છે. અહીંયા એ કહે છે, લખ્યું ને, જુઓ, માટે અધ્યાત્મના રસનો રસિક વક્તા હોય. 14 વિદ્યામાં પણ મુખ્ય વિદ્યા કઈ કહી? લોકમાં પણ અધ્યાત્મ વિદ્યા. હેને, જ્યાં અધ્યાત્મ આવે ત્યાં દુનિયાના બધા જ કોયડાઓનો ઉકેલ મળી જાય. અધ્યાત્મ વગર કોઈ જગ્યાએ સમાધાન નથી. અધ્યાત્મ એટલે વસ્તુનું સ્વરૂપ, અધ્યાત્મ એટલે એક આત્માની હેસિયત, અધ્યાત્મ એટલે એક આત્મા અનંત ગુણોનો પિંડ છે એવી જાણવાની પદ્ધતિ, અધ્યાત્મ એટલે દરેક 6 દ્રવ્ય અનાદિ અનંત
કોઈથી રચના કર્યા વગરના, કોઈને રક્ષા કરવાની જરૂરત નહીં અને કોઈ એનો સંહાર ન કરી શકે એવા દ્રવ્ય ગુણ પર્યાય જાતિ અપેક્ષાએ 6 અને સંખ્યા અપેક્ષાએ અનંત, એક ઓછું થાય નહીં, એક વધે નહીં, પોતાના ગુણ પર્યાયોથી હંમેશા પરિણમતું એવું દ્રવ્ય વિશ્વમાં રહે એનું નામ અધ્યાત્મ. ખ્યાલ આવે છે કે નહીં? એક આત્મા આવા અનંત પદાર્થોનું એક સમયની જ્ઞાનની પર્યાયમાં જાણે એવો આત્માનો સ્વભાવ, અને એવો સ્વભાવ ક્યારે પણ હીન નથી થયો એવો આત્મા હર સમય એ બતાવે. હે જો આખું આપણી સામે તો મતલબ કે જે પૂરેપૂરી કન્ડિશનમાં ફિટ થાય, વક્તાની વિશેષતામાં ફિટ થાય. ગુરુદેવને જોઈ લો, હર હંમેશા ગમે તેવી વાત આવે, ગમે તે આવે, ભગવાન આત્મા. અને આમ ભગવાન આત્મા બોલતા હોય તો એમ લાગે કે જાણે હમણાં બહાર આવી જશે પર્યાયમાં ખુલીને, એવી લાગે કે ન લાગે. કેવી સરસ, મતલબ કે કોઈ પણ જાતની કોઈ ડ્રામાબાજી નહીં અને નિરપેક્ષ, કોઈને સારું લાગે ખરાબ લાગે અને એના માટે નહીં, બસ સત્ય લાગે એ માટે. કોઈને સારું લગાડવા કે ખોટું લગાડવા નહીં, સત્ય લાગે કે ખરેખર તું ભગવાન છો ને, તને વિશ્વાસ છે કે નહીં. હે ને, ભગવાનનો એટલી તો શ્રદ્ધા હોવી જોઈએ ને કે સામે શિવેન્દ્ર ભગવાનની પ્રતિમા બિરાજમાન છે તો એવી સંભાવના છે કે કોઈ જીવ, એને સંભવિત ધર્મની વાત કરી છે ને કે ભાઈ એક જીવ અહીંયાથી નીકળીને આ બની શકે છે તો હું જીવ છું, તો એટલો વિશ્વાસ આવી ગયો હોય અને જેને એવા નિધાન ચાખ્યા હોય એવો વક્તા, અધ્યાત્મના રહસ્યને અને અધ્યાત્મનો રસિક એવો વક્તા, વાસ્તવમાં પ્રથમ વક્તા એ લખ્યું. માટે અધ્યાત્મના રસનો રસિક વક્તા હોય તે જ જૈન ધર્મના રહસ્યનો વક્તા જાણવો. આ કયો વક્તા? મુખ્ય વક્તા કયો? વર્તમાનમાં ગ્રસ્ત ભલે હોય. એક વક્તા કયો કે જે આત્માનો અનુભવી તો ન હોય પરંતુ જેનો ઉદ્દેશ મુક્તિને પ્રાપ્ત કરવાનો હોય. પરમાર્થી એને વક્તા નથી કહેવાતો, એને સ્વાધ્યાયી જીવ કહેવાય છે. જે આપણે બધા છીએ એ વક્તાની કોટીમાં ન આવીએ. સીધી વાત એ છે. વક્તાની કોટીમાં કોણ આવે તો કહે છે કે જે અધ્યાત્મના રહસ્યને પામ્યો હોય, આત્માનુભૂતિ હોય. ભગવાન આત્મા જેના રોમ રોમમાં અને શબ્દ શબ્દમાં વસા હોય, ભગવાન આત્મા જેની રોમ રોમમાં જે મતલબ કે ઉલ્સિત થતો હોય, હર પર્યાયે જેની સ્મૃતિ કરવી ન પડતી હોય એવી પ્રતીતિ હોય, આત્માને યાદ કરવો પડે એવું એનું જીવન ના હોય, આત્મા પ્રતીતિમાં વસતો હોય, હર સમયે જ્ઞાનની સત્તાને ભૂલતો ના હોય, ચાહે ગંદકી ઝળકે કે ચાહે મતલબ કે બહારના પૂતગલના કઈ ભેદ ઝલકે, તો જેમાં ઝલકે છે એ હું, એવી જાતિની શ્રદ્ધા જેની ક્યારે પણ તૂટતી ના હોય. રાગ આવે તો પણ જે દ્રષ્ટિમાં જેને વસે નહીં, પરિણામમાં જેટલો રાગ છે એનો જ્ઞાન સ્વીકાર કરે પરંતુ સ્વરૂપમાં એનો સ્વીકાર ક્યારે ન થાય એવો અધ્યાત્મના રહસ્યને જે પામી ગયો હોય, વાત એવો વક્તા એમ અહીંયા કહ્યું. ખ્યાલમાં આવે છે કે નહીં? અને એના પહેલા વક્તા કયો? એવો ન હોવો જોઈએ, પદ્ધતિવાળો. એટલે વાંચન કરતો હોય એને વક્તા કહેવાય, પણ જેને આત્માનો રસ ના હોય, જે ખાલી પાપ પુણ્યના ફળને જ બતાવતો હોય અને એમાં આત્મા એને ખબર જ ના હોય. હે ને, પહેલા આપણે એ રીતે સાંભળેલા છે ને પ્રવચનો, આખી રામ કથા કહે પણ એ રામ મુક્તિ કેવી રીતે ગયા એ કહે જ નહીં. આખું રામાયણ કહે, ખ્યાલ આવે ને, પાપ પુણ્યના ઉદય બધું કહે, પરંતુ એ રામ કેવી રીતે મુક્ત થયા અને એ સીતા માતાનો જીવ કેવી રીતે આત્મદ્રષ્ટિ એવી જાતિના સંયોગમાં પણ આત્માને અનુભૂતિ કરી. કેમ કે આત્મદર્શન પૂર્વક સ્ત્રી પર્યાયમાં તો આવે જ નહીં. એટલે મિથ્યાત્વને લઈને જે જીવ આવ્યો હશે, ચતુર્થકાલમાં ભલે સ્ત્રી હોય પરંતુ સ્ત્રી પર્યાયમાં જે કોઈ જીવ જન્મે એ ક્યારે પણ સમ્યક દર્શન લઈને ન જન્મે. સ્ત્રી પર્યાયમાં સમ્યક દર્શન કરી અને પરમેનન્ટ સ્ત્રીલિંગનો છેદ કરી શકે અને પરમેનન્ટ 4 ગતિનો છેદ કરી શકે, પરંતુ જેટલા ભાવ બાકી હોય તેથી પુરુષ લિંગમાં જન્મ લે. નિયમ છે. ખ્યાલ આવે કે ના આવે? પાપ પુણ્યથી પણ સ્ત્રી પુરુષમાં જન્મે છે, પણ અત્યારે પુરુષ કોઈ જન્મ્યા હોય અને આત્માનુભૂતિ ના કરે તો સ્ત્રીમાં જન્મી જાય. ખ્યાલ આવે કે નહીં? પુલ્લિંગમાં જન્મે. સ્ત્રી શું? પુલ્લિંગમાં. ગજબની વસ્તુ છે ભાઈ.
અને સ્ત્રી પર્યાય પંચેન્દ્ર સ્થાન સુધીનો પુરુષાર્થ થવો તો સંભવે છે, પરંતુ મુક્તિનો, સંપૂર્ણ મુક્તિનો પુરુષાર્થ સંભવતો નથી. ખ્યાલ આવે છે કે નહીં? સ્ત્રી પર્યાયનો દોષ છે કે એવી યોગ્યતા વાળો જીવ એમાં હોય, પરંતુ એકવાર સમ્યક દર્શનને પ્રાપ્ત કરી લે ત્યાર પછી એવી જાતિની જાતિ એ સ્ત્રી પરિણતિમાં ક્યારે પણ એ જીવ જન્મતું નથી. ખ્યાલ આવે છે? કેવી કેવી જાતિનું સ્વરૂપ થયું. હા, માટે અધ્યાત્મનો રસિક વક્તા હોય તે જ જૈન ધર્મના રહસ્યનો વક્તા જાણો. એના પહેલા પેલી પદ્ધતિ વાળી વાત કરી કે એને આત્માની વાત જ એ પદ્ધતિ વાળા વક્તાની તો એના જોડે તો સાંભળવું જ ન જોઈએ એવું લખ્યું છે. વાંચીને બતાવીશ, આજે જ આવી જશે, 10 મિનિટ બાકી છે. ખ્યાલ આવ્યો કે નહીં? પરંતુ જે ભલે આત્માનો અનુભવ નથી, પરંતુ અધ્યાત્મનો રસિક છે, આત્મા પ્રાપ્તિ કરવાનો ઉદ્દેશ છે, ભલે એને વક્તાના રૂપમાં ન હોય છતાં એ જીવ સ્વાધ્યાયી છે. એના મુખેથી તો જીનવાણી સાંભળવી એમ લખ્યું છે શાસ્ત્રમાં. પરંતુ માત્ર પદ્ધતિ બુદ્ધિ દ્વારા કોઈ વક્તા થઈ ગયું હોય અને ખાલી શાસ્ત્ર વાંચે અને કર્મ સિદ્ધાંત આદિ બહુ કહે, પણ આત્માની વાત તો કાંઈ, કેમ કે આ કેમ લખ્યું કે તમને આ ખ્યાલ નહીં હોય જીતુભાઈ. કેમ કે અમે લોકો એમાં હોલમાં છીએ ને, અમને ખ્યાલ છે કે કર્મ સિદ્ધાંતના સોલાપુર સાઈડ ભાઈ અનિલભાઈ, સોલાપુર સાઈડ જે મૂળ દિગંબર મહારાષ્ટ્રીયન જૈન છે ને, તો કર્ણાલ યોગના એટલા બધા એમાં પાવરફુલ હોય છે રાકેશભાઈ કે તમને કર્ણાલ યોગ, આપણને કર્ણાલ યોગ સંબંધી એટલું જ્ઞાન કદાચિત ન પણ હોય, અને એવી જાતિનું પણ આત્માની કાંઈ ખબર નહીં. કેમ કે આપણી મૂળ કાસ્ટ છે ને, એમાં બધા જે ઈડરથી જઈને વસ્યા રસિકભાઈ, જે સોલાપુર સાઈડ, તો અને ત્યાં એટલા બધા કર્ણાલ યોગના ગ્રંથ બી બહુ જોવા મળે. ધવલા, જય ધવલા, મહાધવલા, અને એવા ભણેલા જીવો એટલા બધા છે. પણ એને કહીએ કે આત્મા અને દેહ જુદો છે, એ વાતમાં તમારું શું કહેવું છે? તો કાંઈ ખબર ના હોય. ગજબની વાત. તો કહે છે કે કોઈ કાર્યકારી જીરો છે. અને કોઈ બી તમને ધવલાનું પ્રમાણ બતાવી દે, કોઈ વાત તમે પૂછો તો આપણને એટલો લાભ મળી જાય કે આ ધવલામાં કયા નંબરના બુકમાં છે, તરત જ કહી મોઢે કે 5મા નંબરના પુસ્તકમાં આ પેજ ઉપર આની આ માર્ગણાની ને આ વર્ગણાની બધી ચર્ચા છે, એમાં આમ કહ્યું. પરંતુ આત્મા માર્ગણાથી ને વર્ગણાથી જુદો છે એ કે અમને ખબર નથી. કેવી મોટી ભૂલ રહી જાય છે. એની પાછળ બધી વાત હતી, એ વાત રહી જાય. તો એવું એટલે પંડિતજી લખ્યું કે ખાલી પદ્ધતિથી પહેલા બહુ પદ્ધતિ હતી, અને પહેલા કર્ણાલ યોગના બહુ ક્લાસ ચાલતા. કર્ણાલ યોગમાં આજે પણ કુંભોજમાં બેન છે ને સુજાતા દીદી આદિ, હા, તો આજે બી કર્ણાલ યોગના નાની ઉંમરમાં એટલા મોટા મતલબ ક્લાસ ને એવા મોટા પ્રમેયો બતાવે હે ને. પણ એમને તો અધ્યાત્મનો રસ છે, પરંતુ ઘણા એવા જીવો છે કે જેને અધ્યાત્મનો રસ નથી. કે આત્માની વાતમાં આત્મા છે કે નથી કે કાંઈ, પણ આત્મા છે, એમાં જ્ઞાન છે. એકવાર તું આત્મામાં રોકાઈ જાય અર્થાત એમાં સ્થિર થઈ જાય તો કેવલ જ્ઞાન ઝળકી જાય. અને દ્રવ્ય સુખ તો એની સામે કાંઈ જીરો છે, એની ખબર નથી. એટલા માટે પંડિતજી અહીંયા લખી દીધું. આગળ લખે છે વળી કહે ને એટલે બીજી વિશેષતા સ્ટાર્ટ થઈ. એક વિશેષતા કઈ કહી કે અધ્યાત્મના રસિક અને આત્માનુભવી જૈન ધર્મના રહસ્યનો વક્તા જાણો. ઘણી આગળ વાત કરી છે જૈન ધર્મનું રહસ્ય શું છે એની ચર્ચા આગળ થઈ. વળી જે વક્તા બુદ્ધિ વૃદ્ધિના ધારક હોય તથા અવધિ મન પર્યાય અને કેવળ જ્ઞાનના ધણી હોય તે મહાવક્તા જાણવા. એક જૈન ધર્મનો રહસ્યવાળો વક્તા, એક ગણધરદેવ 4 જ્ઞાનના ધારી, ઘણી વૃદ્ધિના ધારી, ઘણી બુદ્ધિના ધારી, અને દ્રવ્ય સૂત, જે સૂત જ્ઞાનની પૂર્ણતા રૂપ અંતર્મુહૂર્તમાં જે જ્ઞાનને પામી જાય, ભગવાનની ઓમ શબ્દના અંતર્ગત ગણધરદેવના અંતર્મુહૂર્તમાં આખી જીનવાણી કરી જાય, ભાવ વાસના રૂપે એક શબ્દ પણ બાકી ન રહી જાય, એવી જાતિની વૃદ્ધિ અને એવી જાતિના જ્ઞાનના ધારી અને આત્મજ્ઞાની તો મૂળ વાત છે હે ને. આત્મજ્ઞાની વગર તો આ કોઈ કિંમત જ નથી.
કે સારી વાત તો આત્મજ્ઞાનની છે ને, એવા વક્તા. અને બીજા કોણ વક્તા? કેવળ જ્ઞાનની વૃદ્ધિ. નવલબ્ધિમાં કેવળ જ્ઞાન પણ એક લબ્ધિ છે, વૃદ્ધિ છે. ખ્યાલ આવે કે નહીં? કે જે કેવળ જ્ઞાનને પ્રાપ્ત થઈ ગયા હોય એવા જે મહાન વક્તા, એવા કેવળ જ્ઞાનીને મહાન વક્તા જાણવા. મૂળ વક્તા કોણે કહ્યું? સર્વજ્ઞ દેવ પરમાત્મા, પછી ગણધર દેવ, પછી સમ્યક દ્રષ્ટિ જીવ, હેને, ચતુર્ગુણ સ્થાનવર્તી વિદ્વાન આદિ, અને પછી આત્માના રસિક જીવ. ત્યાં સુધી વક્તાના સ્વરૂપનો ભેદ બતાવે. મૂળ એમાં શું મૂળ કોમન વાત આવી? આત્માનો રસિક અને આત્મજ્ઞાની મૂળ વાત. જો એવા વક્તાઓના વિશેષ ગુણ જાણવા. એ વક્તા તો વિશેષ છે. હવે શું કહે છે? જો મૂળ વાત જે આપણા મનમાં આંદોલિત રૂપે હોય છે, એ વિશેષ ગુણધારી વક્તાનો સંયોગ મળી આવે તો ઘણું જ સારું, હે ને? એવા વક્તા મળી આવે તો ઘણું સારું. પણ ન મળે તો શું કરવું? તો કોઈ પણ વક્તા ચાલે કે ન ચાલે? ખ્યાલ આવે કે નહીં? આગળ લખ્યું છે પદ્ધતિ બુદ્ધિ વાળા જીવો, કે અર્થાત લખ્યું જો નીચેલી લીટી, પદ્ધતિ બુદ્ધિ વડે એવા શાસ્ત્ર સાંભળવાના લોભથી એવા ઘણા જેવો હોય છે. ભાઈ આપણે તો નિયમ લીધો છે, પછી શું બોલે છે શું નથી બોલતા આપણે શું જોવાનું? આપણે તો અડધો કલાકનો નિયમ લીધો છે, અડધો કલાક પદ્ધતિ છે બેસી જવું. અથવા વિશેષ અને જ્યાં ત્યાં મતલબ કે વિશેષ લોભ હોય, પ્રવચન ચાલે છે પણ શું ચાલે છે, કોણ ચાલે છે, કોણ વાંચે છે, શું વાંચે છે? ખ્યાલ આવે કે નહીં? ભાઈ કોઈના દ્વારા જહેર પીવું યોગ્ય નથી. અરે એટલી કૃપા છે આપણા ઉપર તો, એવા 11 સમયસારના ગ્રંથ ને પ્રવચન સુધાના ભાગ ને સમયસા સિદ્ધિ ને એવા ખુલાસા આવી ગયા કે આપણે જાતે વાંચીએ તો પણ ખુલાસા થાય એવા છે. પરંતુ કોઈ આ રીતના વક્તા ન હોય તો આગળ લખ્યું કે એવા પાપી વક્તા પાસે તો, પાપી એટલે મિથ્યા અભિપ્રાય વાળા, બહારના પાપ વાળા જીવો તો અને મંદિરમાં આવવા લાયક જ નથી, અર્થાત તો એને અડવા લાયક જ નથી. મૂળ વાત તો એ છે જે એકદમ સાફ સપ્ત વ્યસની હોય એ પાપની વાત અહીંયા નથી. ખ્યાલ આવે કે નહીં? એ લખ્યું દીધું એ વિશેષ ગુણધારી વક્તાનો તો સંયોગ મળી આવે તો ઘણું જ સારું. બહુ સારી વાત છે. એવા કોઈ વક્તા આપણને મળી ગયા, એને મળ્યા પણ રમતમાં ગયું જીવન. ખ્યાલ આવે કે નહીં? શ્રોતાના સ્વરૂપમાં આવશે. એને એવા વક્તા, અરે ઘરમાં વક્તા હોય આદિનાથ જેવા, એને તો પણ રસ ના આવે એવા પણ જીવો હોય છે. ખ્યાલ આવે કે ના આવે? જરૂરી નથી કે મતલબ કે એવા વક્તાનો એ વખતે ચાન્સ લઈ લેવો એ આપણા હાથમાં છે. અને જતા રહે પછી કે અરે આટલું બધું હતું, અમને ખબર જ નહોતી, હેને? ગુરુદેવ ચાલ્યા ગયા અને આપણે તો બહાર ખાલી રમતા, અંદર પ્રવચન ચાલે ને આપણે તો ગેટ ઉપર પોટલા ઉપર ગપ્પા મારતા. હવે શું રડવાથી? ખ્યાલ આવે કે નહીં? ભાઈ બધું ઘણી વાત સમજવા જેવી છે. શું કહે છે? એ વિશેષ ગુણધારી વક્તાનો સંયોગ મળી આવે તો ઘણું સારું. પણ ન મળે તો શું કરવું? શ્રદ્ધાનાદિક ગુણોના ધારક વક્તાઓ ના જ મુખથી શાસ્ત્ર શ્રવણ કરવું. મુખ્ય વાત આવી આ. આત્મજ્ઞાની ન હોય, મુનિરાજ ન હોય, ગણધર દેવ આદિ વર્તમાનમાં આપણને યોગ ન મળે, પંચમ કાળમાં તીર્થંકર આદિ પરમાત્મા તો હોતા જ નથી. ખ્યાલ આવે કે નહીં? કદાચિત કોઈ મુનિરાજ હોય પણ આપણું પુણ્ય એવું ના હોય કે આપણને સંયોગ થતો ના હોય. આપણી વચ્ચે જ કોઈ એવો હોય વ્યક્તિ કે જે આ રહસ્ય જાણતું હોય, પરંતુ એવી જાતિના વક્તાપણામાં કોઈ રસ ન ધરાવતું હોય, આપણા એવી જાતિના પુણ્ય આપણી જોલીમાં ન હોય તો શું કરવું? કોઈ પણ બેસાડી દેવા? જરા પણ નહીં. આપણી પાસે વક્તા નથી તો કોઈ પણ વક્તા ચાલે એમ છે નહીં જીતુભાઈ. મૂળ વક્તા તો છે ને આપણી પાસે. ગુરુદેવની પ્રવચન છે, એમના શાસ્ત્ર છે, પરંતુ જે રહસ્ય ન જાણતો હોય અને તો એવા વ્યવહાર નહીં નિભાવવા. ખ્યાલમાં આવે કે નહીં?
કે નહીં શું કરે, કે નહીં આપણા પક્ષમાં છે અને આપણા વિદ્વાન છે. અરે પણ એને રહસ્ય ખ્યાલ ના હોય, એને સ્વરૂપ ખ્યાલ ના હોય, એને સાધુના સ્વરૂપનો ખ્યાલ ના હોય, એને વ્યક્તિ વિશેષતા હોય, એના જીવનમાં કોઈ અધ્યાત્મ રહસ્ય ના હોય, પોતાનો ઉદ્દેશ ના હોય, માત્ર વક્તવ્ય જેનો વ્યવસાય હોય. સમજમાં આવે છે રાજુભાઈ? તો એ પોતાની સાથે અન્યાય છે. સમજવા જેવું છે ભાઈ, સમજવા જેવું છે ભાઈ. આ ગાદી બહુ કિંમતી છે. અને એ કેમ કિંમતી છે કે એના માધ્યમથી જે માલ પહોંચે છે એ એવો કિંમતી છે કે જીવના અનંત કાળનો થાક ઉતરી જાય. અને જીવ માની લો કે એ એવા દોષો કરીને આવ્યો છે અનાદિથી, અને એવા અપરાધના ફલ એવા એને ભોગવ્યા છે. કઈ અગ્નિમાં શેકાયો ને કઈ માંસ પક્ષી દ્વારા ખવાયો, અને કઈ પ્રકારના મતલબ કે જુઓ વર્તમાનમાં એને જીવ જન્મે પણ આંખ ના મળે, જીવ જન્મે પણ પૂરો ના હોય, એવી જાતિના અનેક પ્રકારના જીવે અપરાધના ફલ ભોગવ્યા છે. તો એવા ફલથી નિવૃત્ત થઈ જાય અને એવા ફલ ફરીથી ન મળે, એમાં નિમિત્ત બનવા વાળી જીનવાણી જે માતા છે, જીન વચન જે છે, જેના માધ્યમથી જન સુધી, એના હૃદય સુધી પહોંચે, એને તો એની કેવી ક્વોલિટી હોવી જોઈએ. એને સ્વયં પાસે એવી યોગ્યતા ના હોય તો ગાદીને ગ્રહણ ના કરવી જોઈએ. એને ઘણાને વક્તાપણાનો બહુ મોહ હોય છે ને. જેને વક્તાપણાનો મોહ હોય વક્તા જ ના. નિયમ સમજી લેવો, જે પડાપડી કરીને વક્તવ્ય આપતો હોય તો ક્યારે નહીં સાંભળવું. એ ચામ ના હોય, એના હૃદય પલળેલા ના હોય. અરે જેને આ બોજો લાગતો હોય આત્માનુભૂતિની સામે, આત્માનુભૂતિની સામે બોજો લાગતો હોય, એ સમજજો. એ જીવને જ્યારે આત્માનુભૂતિના પુરુષાર્થમાં કમજોરી આવે તો એના જે અરિહંતના જે વેણ છે, અરિહંતના જે આ નિધાન છે, એ હૃદયમાંથી એવા સ્પર્શીને કહે કે સામેવાળો જીવ પણ એક વાર તો એમ વિચાર કરે કે નહીં, વાસ્તવમાં સત્ય છે, સત્યની ઘોષણા. એવી જાતિના નિમિત્ત નૈમિત્તિક સંબંધ છે, સામાન્ય વાત નથી. અહીંયા એક કથા, અહીંયા એ કહેવત નથી ચાલતી. કઈ પેલું શું છે, મામાની કહેવત છે, ના મામા કરતા કાણા મામા સારા. એવી વાત અહીંયા નથી ચાલતી. મામા ના હોય તો ચાલે, પણ જરા પણ ભૂલ ના હોવી જોઈએ. ખ્યાલ આવે છે કે નહીં? સમજો ભાઈ, સમજવા જેવું છે. વાત તો સત્ય હોવી જોઈએ. એ રીતે છે. જો હા, શું કહે છે? 5લો પેરેગ્રાફ. પણ ન મળે તો શ્રદ્ધાનાદિકના ગુણોના ધારક વક્તાઓના જ મુક્તિ શાસ્ત્ર શ્રવણ કરવું. એવા ગુણવંત મુનિ એવા સાવકના મુક્તિ તો શાસ્ત્ર શ્રવણ કરવું યોગ્ય છે. પણ પદ્ધતિ બુદ્ધિ વડે શાસ્ત્ર સાંભળવાના લોભથી, પદ્ધતિ બુદ્ધિ વડે એટલે વર્ષોથી સાંભળતા આવ્યા છીએ, નહીં સાંભળીએ તો કેવું લાગશે, દુનિયાને કેવું લાગશે, પ્રવચનમાં નહીં જઈએ તો કેવું લાગશે, એમ મતલબ કે જેને આ પ્રવૃત્તિના એવી જાતિનો અંદરમાં રસ પડી ગયો હોય છે કે એને એ પ્રમાણે ન કરે તો એમ લાગે કે નહીં, મેં ધર્મ ન કરે, એવી જ એની બુદ્ધિ થઈ ગઈ છે. તો હવે એને બહારનો કોઈ વક્તા ન મળે સાચો તો કાંઈ નહીં, આપણે તો જૈન મંદિર તો છે ને, જે ચાલે ખરું, આપણે તો પદ્ધતિ બુદ્ધિ વડે સાંભળી લેવું. તો કે એવા જીવો એ વક્તાની પરીક્ષા કરી શકતા નથી. અહીંયા કહે છે પણ પદ્ધતિ બુદ્ધિ વડે શાસ્ત્ર સાંભળવાના લોભથી શ્રદ્ધાન આદિ ગુણ રહિત પાપી પુરુષોના મુખથી શાસ્ત્ર સાંભળવું ઉચિત નથી. ચોખ્ખું લખ્યું. શરૂઆત શાનાથી કરી હતું કે દેવ ગુરુ શાસ્ત્રના શ્રદ્ધામાં દ્રઢ હોવો જોઈએ. અને એ શ્રદ્ધામાં જેની ખોટ છે, દેહ શાસ્ત્ર ગુરુના શ્રદ્ધામાં જેને ખોટ છે, આત્મા અને દેહના ભેદ વિજ્ઞાનમાં જેને રુચિ આવતી નથી, ખ્યાલ આવે છે કે નહીં, એ રાગ અને વિતરાગતામાં ભિન્નતા છે એ જેને ખ્યાલ નથી, તો એ કહે જે રાગથી ધર્મ બનાવે છે એ પાપની વાત છે, મિથ્યાત્વ અભિપ્રાયના પાપની વાત છે. એવા પાપી જીવ કે જે સંગઠનના નામે, કે જે સમાજવાદના નામે સારા તત્વોનો લોભ કરી દે, સમાજને ગમે એ રીતે તત્વ બોલે, સભાને ગમે એ રીતે તત્વની વાત બદલી નાખે,
સંગઠન કરવાના નામે બી અહીંયા આ વાત બહુ ગમે છે લોકોને, તો એ વાતને મુખ્ય કરીને ધર્મમાં ગણાવી દે તો કહે છે કે એ વક્તા તો પાપી છે, એવા વક્તાના મુખેથી જીનવાણી શ્રવણ કરવી યોગ્ય નથી. મૂળ વાત એ કહી. કાલે એક પેરેગ્રાફ છે, એના પછી મૂળ વાત આપણે બધા શ્રોતા છીએ, એના માટે જે વાત આવી છે તમે વિચાર નહીં કર્યો હોય. શ્રોતા જે જીનવાણીની વાત સાંભળે છે કેવો હોય, એનું હૃદય કેવું હોય, શું એનો કન્સેપ્ટ હોય, શું એનો એંગલ હોય, શું અભિપ્રાય હોય, કેવો જીવ જીનવાણી સાંભળવાનો યોગ્ય, કોના માટે જીનવાણી કહેવાય છે, એ વાત અહીંયા મૂળ કાલે વાત આવવાવાળી છે. એ વિશેષ ચર્ચા કરીશું. જ્ઞાન સટીક કરવું જોઈએ, સત્ય કરવું જોઈએ, પક્ષ વ્યામોને છોડીને નિર્ણય કરવો જોઈએ, તો એ જ્ઞાન હંમેશા નિષ્પક્ષ હોય છે અને શ્રદ્ધા આત્મપક્ષવાળી હોય, એ જીવ તરી જાય છે. ખ્યાલ આવ્યો કે નહીં? જ્ઞાન નિષ્પક્ષ અને શ્રદ્ધા આત્મપક્ષવાળી હોય તો એ જીવ કેવો છે, એ સંસારથી તરી જાય છે. એનું જ્ઞાન, એના વિચાર ભવ હેતુમાં નિમિત્ત બનતા નથી. એવી જાતની અહીંયા વાત છે. બાકી કાલ વિશેષ વાત. સહજાનંદી શુદ્ધ સ્વરૂપી અવિનાશી